بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف
كيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Direktur atau karyawan, tidak tahu jenderal atau kopral, tidak tahu pejabat tinggi atau rakyat biasa. Benar-benar dengan ihram itu setara. Saya kira tidak ada ibu-ibu yang pakai mahkota, juga tidak ada bapak-bapak yang pakai toga ketika, karena beliau profesor. Saya juga sorban gak berani make karena tidak boleh. Mulia di sisi Allah itu bukan karena casing, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antaramu yang paling takwa. Paling takwa itu adalah yang paling yakin kepada Allah dan paling patuh. Paling takwa itu artinya paling mulia akhlaknya. Maka pulang dari sini tidak usah ngebanding-banding orang dengan casing. Semua yang punya jabatan pasti berakhir jabatannya, pasti berakhir hidupnya, dan pasti dihisab di akhirat nanti. Yang keren-keren itu sebentar saja kok. Qadarullah, saya dakwah sudah lama dan sudah melihat banyak pejabat dan berakhir jabatannya, juga berakhir hidupnya. Gayanya sebentar saja. 3. Apa yang lain dari hikmah ihram? Yang pertama tadi tidak sibuk dengan casing. Yang ketiga ternyata simple itu nyaman. Yang ketiga, hidup simple itu nyaman. Makin banyak barang, makin banyak yang kita miliki, sebetulnya makin ribet hidup kita ini. Betul? Kenapa ada yang ketawa saling melihat? Ibu ke masjid pakai selop mahal, bermerek dan belum lunas, pasti tidak tenang. Tapi yang pakai sendal jepit kiri dua-duanya jernih. Ayo pulang dari sini, mari kita mulai hidup simple-simple sajalah. Apa namanya? Ada style hidup simple itu apa namanya? Minimalis. Hidup minimalis. Selamat menderita yang hobi ngumpul-ngumpul barang, dipakai enggak, lupa nyimpen, stres, pas ketemu rusak ngamuk, padahal adanya juga nggak dipakai. Ini serius. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat hidupnya simple. Just believe me. Simple is beautiful. Baru ngarang barusan. Abah kasihan duduk di nyanir, Pak. Nggak. Saya nggak di bypass, saya ulang. Iya, saya mengerti, Pak. Mau di sini atau boncengan? Nanti saya gantiin. Iya. Maaf ya, Pak, terbelakangi. Ya. Terima kasih. Bisa? Alhamdulillah. Itu 3 hikmah dari ihram ya, dan banyak hikmah lainnya. Tawaf. Tawaf itu amalan laki perempuan yang sangat berdesak-desakan. Tidak pernah itu ada saya sedekat itu dengan wanita lain. Tawaf. Serius, makanya harus dibawa depan bawa tas, di belakang bawa ransel demi keamanan negeri. Oh iya, saya kira kita tidak pernah berdesak-desakan segitu lamanya dengan yang bukan muhrim. Tapi baik-baik aja semuanya. Tidak ada pelecehan, tidak ada perkelahian. Kan ketendang. Harusnya kan pukul tuh. Nanti Afrika lawan Asia.
Kenapa? Karena semuanya sibuk. Sibuk zikrullah. Betul? Jadi ini intinya. Dalam hidup ini kita akan bergerak, berkecamuk dengan aneka episode. Yang paling terjaga adalah yang paling banyak zikirnya. Percayalah Pak, kalau kita banyak zikir, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah akan membereskan urusan kita. Masalah terbesar dalam hidup kita tuh kurang zikir. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? CBY. Cepat kembalikan urusan apapun kepada Allah. Banyak mengingat Allah. Dan yakin kepada Allah. Baru tenang. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Gini-gini saja. Hanya dengan zikir hidup ini akan lebih nikmat. Rasulullah diutus tuh untuk memperkenalkan Allah. Agar orang kenal Allah. Agar orang ingat Allah. Agar orang patuh Allah. Cuman itu. Enaknya jadi anak kecil. Coba ibu-ibu jalan ke sini agak berpengaruh ya. Lanjut. Ini serius Pak. Al-Quran itu zikrullah. Salat itu zikrullah. Doa itu zikrullah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah aku beritahukan amalan yang paling baik, yang tidak ada tandingannya, yang suci dalam pandangan Allah, di sisi Allah, yang tinggi derajatnya, lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertempur, terbunuh di jalan Allah. Zikrullah ta'ala. Siapa yang paling bagus sholatnya? Yang paling banyak zikirnya. Banyak orang yang sholat tapi tidak zikir, walaupun mulutnya seperti yang berzikir. Berapa banyak ibu yang sholat ingat belanjaan yang belum kebeli? Nanti hari terakhir ingat kiloan, ya kan? Takut overweight. Jadi selama sholat itu sibuk mikirin timbangan. Dan teman yang belum kebagian, nyari sedikit zikirnya. Nah kita lihat, tawaf, kalau sa'i sudah berkurang zikirnya, ya, sehingga lebih banyak ngelamun dan sebagainya. Sibuk menilai orang, apaan itu, kok kayak gitu, itu terus saja, itu kurang zikir pasti. Orang yang sibuk zikir nggak ribet hidupnya. Pokoknya masalah hidup kita tuh pasti TJR, telat kembali ke Allahnya, jarang ingat Allah, ragu kepada Allah. Apa? TJR. Nah, harusnya CBY. Singkatan dari apa? Cucilo, bukan. Cucilo Bambang Jodohnya, bukan. Cepat ke Allah, banyak mengingat Allah, yakin kepada Allah. Makanya oleh-oleh terbesar dari umroh ini adalah zikirnya. Kalau kurang zikir, masalah aja, udah pasti masalah. Maaf ya Bu, salah satu yang membuat ibu kurang bahagia, ibu kebanyakan ingat suami itu. Jenis ini, maaf ya Pak ya, tidak perlu terlalu banyak diingat ya. Karena dia juga kurang ingatan, bukan begitu. Memang begitu Pak, kata para ulama, ingat manusia itu penyakit, ingat Allah obatnya. Silakan, kalau sudah ingat kebanyakan, ingat klien, kita jualan, udah pasti stres tuh. Tahu-tahu ada yang bikin usaha yang sama, makin stres, betul tidak? Kenapa? Karena nggak yakin Allah yang ngebagikan rezeki. Ibu tambah umur, tambah stres, takut suami lincah lagi. Oh iya, makanya capek ingat yang ini juga capek ingat yang itu, ya kan? Lebih capek kelihatannya Den. Ingat anak kelamaan capek. Belum punya anak, pusing, pengen. Udah punya anak, pusing juga. Anaknya kurang ajar.
susah ngurus. Betul, ya. Makanya tidak boleh lama-lama. Boleh diingat, ingat suami langsung titipkan ke Allah. Ingat anak titipkan ke Allah. Tadi ada pertanyaan, gimana supaya anak itu sopan ke orang tua? Gimana caranya? Ini teh rata-rata rendah hati. Ya, udah tahu jawabannya, cuma nggak ingat ya. Saya bantu jawabkan ya. Anak itu ciptaan Allah. Anak itu milik. Anak itu dalam genggaman. Nah, itu udah zikir tuh. Kalau ingat anak, nggak ingat Allah, langsung galau. Ya qadarullah dititipi 11 anak. Semuanya bukan ciptaan saya. Kita boro-boro bikin anak. Gambar anak aja pasti gagal. Coba kalau punya anak harus digambar dulu. Seperti apa wujudnya anak kita? Ha? Hancur bukan? Kita sehelai rambut aja tidak sanggup. Ini anak-anak yang lucu-lucu ini semuanya Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menggenggam setiap saat. Tanpa bermaksud meremehkan orang tua. Kita ngurus anak. Mandiin juga nggak bersih. Sikat gigi aja pakai digitak ya kan? Gimana? Seluruh lahir batin anak ini kalau kita yang ngurus, nggak bisa apa-apa kita. Allah. Makanya kalau ingin anak jadi anak baik, kita harus tahu yang bisa bikin anak jadi baik adalah Allah. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Pertama, tobat. Jangan-jangan anak jadi tidak baik karena kita yang ngasih contoh tidak baik. Anak mungkin tidak lihat semua kelakuan bapaknya, tapi Allah lihat kelakuan bapak. Dimanapun, kapanpun, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Kalian harus jujur, padahal bapak nggak jujur di kantor. Allah tahu, anak nggak tahu, Allah tahu. Ibu juga. Jangan main HP terus. Berapa HP ibu? 3 tahu, ya nggak? Gimana anak nggak main HP? Ya, dilarang. Udah jangan main HP, jangan main HP. Masih ingat? Saya udah cerita belum yang keluarga pemain HP sejati? Ini selingan. Jadi kata ayahnya, awas kalau lagi makan tidak boleh main HP. Terus kan jangan, atau udah habis waktunya. Tiba-tiba bapak jatuh sendoknya. Pas bapaknya ngambil sendok, istri dan 2 anaknya langsung main HP. Pas lihat, langsung tutup lagi. Suaminya lihat aja. Akhirnya, garpu jatuh, main HP lagi. Terakhir, lapnya jatuh. Ternyata si bapak lagi main HP di kolong meja begitu. Ini, gimana anak jadi soleh? Bapaknya error kayak gitu. Tobat, lelaki, jangan nyalahin anak. Anak tuh dibulak-balik hatinya oleh Allah. Banyak tobat. Yang kedua, apa yang ingin ada pada anak, adakan pada diri kita. Coba jawab, mana yang harus sopan? Anak ke orang tua ke anak. Mana yang harus sopan? Dua-duanya. Mana yang harus lebih sopan? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Dua-duanya tadi, Pak. Sekarang beda lagi pertanyaan. Hah? Harus orang dua dulu supaya anak. Gini ya, Rasulullah dengan para sahabat sopanan mana? Sopan Rasul, sopan sahabat. Orang tua dulu. Bagaimana anak bisa niru sopan kalau orang tuanya nggak sopan? Bagaimana anak bisa lembut kalau orang tuanya kasar? Bagaimana anak bisa pemaaf kalau orang tuanya emosian? Apa yang ingin ada pada anak,
adakan pada orang tua. Allah lihat. Nggak boleh nuntut anak berubah, tuntut diri berubah, bantu anak berubah. Salah menuntut anak, tuntut diri. Gimana anak sopan kalau orang tua nggak sopan, kan? Di sekolah juga ngajarinnya gini, mana yang harus sopan, guru atau murid? Dua-duanya. Mana yang lebih sopan? Guru. Kemarin suatu saat sedang mau ceramah di masjid, itu ada seorang ya musrif namanya. Cantik, sini, duduk yang rapi. Itu ngapus yang rapi, kurang lurus. Oh mana ininya, mana? Selesai gitu. Deh, ini ke ustadznya ya. Barusan ngasih contoh apa? Astagfirullah, astagfirullah gitu. Pertanyaannya sederhana, barusan ngasih contoh apa? Ngasih contoh bengis, kasar, ketus. Rasul gitu enggak. Mikir. Enggak, belum pantas nih jadi orang tua. Ya enggak? Disebut anak juga enggak pantas sama sekali ya kan. Ayo tobat di sini teh. Insya Allah nanti pas muhasabah kita tobat betulan. Tuh anak-anak gembira. Yes katanya, jarang ada pembela anak kecil. Yang ketiga, ngedidik tuh kuncinya dengan dua kunci, kelembutan dan kasih sayang. Itu rahasianya Pak. Di Kolombia pernah ada, saya udah cerita belum? Ibu-ibu di Kolombia? Maaf ya karena saya pindah-pindah tempat jadi harus nanya dulu ya nggak? Malum kalau sudah tua kan cirinya ada 3, udah tahu kan? 1, mudah lupa. 2, ada yang kedua dan ketiga saya lupa. Jadi di Kolombia ibu-ibu ini saya lihat videonya masuk ke kebun binatang, mukul-mukul teralis kandang singa. Lalu singanya berbalik dan langsung mengeluarkan tangannya. Orang menyangka menerkam, bukan, memeluk. Dan pelukannya tuh kangen begitu, peluk sekali ya. Kenapa singa memeluk ibu ini? Apa karena kecantikannya? Ah, sekarang cari jemaah paling cantik, tempelkan ke kandang singa. Berapa lama kecantikannya bertahan? Apa karena kaya? Cari orang kaya, masukin kandang singa. Langsung jadi kaya apa? Ya. Apa karena istri pejabat? Masukin ke kandang singa. Bukan. Ternyata 6 tahun yang lalu, ketika singa masih kecil, ibu ini pernah merawat singa. Dibelai, dikasih susu, dimandikan, dipeluk. Dan singa tidak melupakannya. Itu binatang buas besar, tidak pernah lupa akan kasih sayang yang ikhlas. The power of love. Siapa? Celine Dion siapa? Kalau kasih sayang teh jangan diomongin. Ibu tuh sayang sama kamu, ha? Ah, kayaknya kurang nih. Orang sayang itu ke singa nggak banyak ngomong. Singa nggak ngerti. Lakukan aja kasih sayang itu dan kuncinya ikhlas. Kenapa kita umroh? Kenapa kita ingat ke Rasul? 1400 tahun sudah lewat. Ribuan kilometer dari Jazirah Arab sampai Indonesia. Rasulullah ada di hati kita. Tidak lihat videonya, tidak dengar suaranya, tidak ada gambarnya, tapi kita cinta. Ah, itulah. Rasulullah itu sangat menyayangi umatnya dan ikhlas. Jadi nggak boleh orang tua tuh nyebut-nyebut jasa. Ini ibu Muna. Kata anak, ibu udah pikun deh. Lupa. Ibu yang melahirkan, ibu yang hamil, ibu yang menyusui. Kata anak mungkin gitu. Atuh, siapa yang pesen ya deh, nggak pesen. Nggak boleh nunggu-nunggu. Jangan nunggu-nunggu.
kapan anak balas budi, kapan anak menghormati, kapan anak kontak kapan anak mau jenguk. Udah, nggak usah, kita lakukan aja yang terbaik dalam hidup kita. Jangan suka nunggu-nunggu, ya. Jangan nunggu-nunggu dibeliin apa-apa oleh anak. Jangan. Udah. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik. Seperti matahari. Hanya memberi. Tak harap kembali. Bagai sang surya. Kasih ibu. Atau seperti gula. Dia membuat teh manis. Tidak disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak pernah disebut martabak gula. Giliran martabak telur disebut telurnya. Tapi giliran penyakit, ini sakit gula nih. Dia difitnah. Tapi dia tetap manis. Mengerti tak? You understand? A little bit? You can understand? Good. Alhamdulillah. Ini peserta paling jauh dari Jerman. Pindah-pindah. Jerman, sekolah di Indonesia, di Darut Tauhid, sekarang ikut ke sini. Alhamdulillah. Sudah nikah belum? Iya, berarti nggak salah. Sudah? Menikah? Menikah tuh. Astagfirullah. Kenapa saya jadi nakal begini? Menikah? Married? Belum? So many of her, ya. Kemana aja nih ceramahnya? Balik lagi ke Jadi pulang dari sini hikmahnya dijalankan, ya. 4 amalan yang wajib Bapak Ibu belajar sepulang dari sini sampai paham, bukan tahu tapi paham. Ada 4 tingkatan, ya. Ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Tahu itu tidak bisa menggerakkan. Tahu Mike Tyson? Tahu. Tapi tidak paham. Betul tidak? Tahu kuda, Pak? Tahu tidak. Masa kudanya nggak tahu? Tahu. Paham kuda? Beda lagi. Kalau paham itu belajar dengan sungguh-sungguh. Baru paham. Bisa berkuda? Beda lagi. Itu berlatih. Baru jadi jago berkuda. Itu istiqomah. Tahu, paham, bisa, istiqomah. Jadi kalau tahu sabar, bisa sabar tidak? Enggak, masih jauh. Harus belajar tentang ilmu sabar. Paham, dari paham baru bisa berlatih sabar. Baru nanti jadi ahli sabar. Ada 4 ilmu yang harus Bapak Ibu pelajari, ya. 1, ilmu syukur. Kenapa? Karena setiap waktu kita dapat nikmat dari Allah, dan nikmat itu tidak bisa dinikmati kecuali dengan syukur. Jadi mau punya apa saja nggak bisa dinikmati. Kuncinya itu syukur. Dan kalau kita jadi ahli syukur, bahagia sekali dan pasti ditambah. Banyak orang menderita bukan kurang karunia. Orang menderita karena kurang bersyukur. Jelas? Jelas? Ini hotel segitu bagusnya, tetap emang ngeluh di sini. Ini makanannya kebanyakan. Jadi nggak muat perut saya. Apa aja dikeluhkan. Kalau orang syukur hidupnya tuh bahagia. Coba suami ngorok, sabar atau syukur? Syukur ibu punya suami. Tapi ngorok berarti hidup, ya kan? Saya dengar dari ibu-ibu yang suaminya meninggal, apa yang dikangenin? Kangen ngorok suami. Udah nggak ada sekarang. Beneran, itu dikangenin. Anak nyoret-nyoret dinding. Kenapa harus marah? Nggak akan seumur hidup nyoret-nyoret dinding. Paling berapa aja, ya nggak?
Harusnya syukur. Berapa banyak yang merindukan anak? Berapa banyak yang punya anak tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan? Syukurlah hadirin. Tenggelamkan diri dalam rasa syukur. Beda hidup ini, beda sekali Pak. Ada seorang raja nanya ke penasehatnya, ini kerajaan segini megah dan hebat, istana segini indah, istri rupawan, harta melimpah, pengawal segitu hebat. Tapi kenapa saya resah terus? Saya lihat tukang kebun, ada tukang kebun di bawah Pak. Lihat, tidur di bawah pohon nyenyak. Makanan ala kadarnya kelihatan nikmat. Kata penasehatnya, Paduka, ini rumusnya adalah 99 keping emas. Apa itu? Coba Paduka, masukkan ke kotak 99 keping emas. Berikan ke orang tersebut. Akhirnya kasih itu orang yang miskin tuh. Besoknya ketika dilihat, ternyata malah jadi kuyu. Kayak kurang tidur, lemes. Kenapa begini? Sesudah dikasih begitu banyak. Rupanya semalam dikasih emas, dimasukin kotak, ditulis di atasnya 100. Lihat satu emas bahagia. Oh, makin banyak, makin bahagia. Dan ketika dihitung, 99. Berhenti tuh bahagianya. Kurang 1. Itu sekeluarga ngitung semua. Tetap kurang 1. Coba dicari perjalanan dari rumah sampai ke kerajaan malam-malam. Nggak ketemu. Balik lagi. Sampai akhirnya di tempat kerjaan stres. Nah begitulah Paduka. Ternyata orang menderita sibuk dengan memikirkan yang tidak ada. Jelas Paduka? Ini dalam nih. Jelas Paduka? Paduki? Kita kan stres tuh karena yang nggak ada. Karena yang belum punya. Karena pikiran. Bukan sibuk nyukurin yang ada. Ayo kita ubah hadirin. Enjoy syukurin yang ada. 2, sabar. Kita pasti diuji oleh Allah. Pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kami mengujimu dengan sedikit ketakutan. Dikit ya. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu kuncinya 2. 1, dia tidak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki, kecuali dia merasa milik Allah, dan dia tidak pernah lari ke siapapun menghadapi apapun selain ke Allah. Gitu. Makanya semakin merasa memiliki, makin stres. Belajar dari tukang parkir. Banyak mobil, biasa aja. Nggak ada kesombongan sama sekali. Ganti-ganti mobil setiap menit, jernih. Nggak ada ujub. Diambil sampai habis, tenang. Nggak merasa musibah bertubi-tubi. Kita hilang sendal dikit, saya kena musibah. Kita tuh nggak punya apa-apa. Lahir nggak punya apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa. Betul? Betul kan? Betul. Ayo, show must go on. Ya, kita yang udah sepuh-sepuh ini udah ngalamin, saya udah ngalamin, Bapak Ibu juga tahu kan, episode hidup yang saya jalanin. Dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame. Show must go on. Ngalir aja hidup mah. Suka-suka Allah, mau diapain aja kita. Kita bukan milik kita. Kita ini milik Allah. Mau diapain aja pasti baik. Pasti baik.
Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah pencipta kita. Kita mah enggak sayang ke diri sendiri. Apa cirinya enggak sayang? Maksiat dan dosa itu ciri-ciri enggak sayang. Karena tiap dosa pasti membuat sengsara. Makanya mau dibikin sakit, mau difitnah, mau dibully, mau apa, jalanin aja. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu, pesta pasti usai, malam pasti ganti jadi siang. Semuanya ada waktunya. Jalanin aja, nggak usah pakai ribet. Semuanya jadi baik kok. Yang bikin kita ribet itu malam lagi gelap, pengen cepet pagi. Susah. Mending tahajud. Benar? Enjoy saja. Lagi diambil oleh Allah, ya terima. Lagi dibikin sakit, ya terima. Pasti baik kok. Banyak dosa yang tidak bisa rontok oleh ibadah kita yang jelek, tapi rontoknya oleh kepahitan. Dosa saya banyak sekali, makanya dibersihkannya juga dihabek oleh se-Indonesia, ya kan? Iya Pak, kata guru saya, ama untung. Allah tahu dosa kayak apa. Padahal waktu ngetop kan disangkanya sukses. Itu saat terburuk. Saat saya menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman emak-emak, menuhankan waktu itu lagi error-errornya tuh. Itu penghargaan, tokoh nasional, pembaru. Terima kasih ya Bu ya, udah mencaci maki saya. Waktu dipuji, lupa diri, ketika dicaci sadar diri. Pesantren Darut Tauhid itu jadinya sesudah dicaci. Sebelum dicaci nggak ada apa-apanya pesantren itu Pak. Hanya orang datang antri mau dipotret terus pingsan gitu aja, terus pulang, terus potretnya dijual, yang lumayan. Hah? Mau maghrib? Saya lagi semangat. Emang maghrib jam berapa? Dikit lagi lah ya. Saya bekerja lama lagi nggak? Kapan? Banyak gimana? Tanggal 28 sebelum pulang. Besok kan kita city tour. Ada muhasabah juga. Besok city tour. Kemudian besoknya lagi ceramah terus muhasabah. Berarti tinggal 2 lagi kan? Nggak puas. Haji aja. Hukum dengar ilmu wajib. Ya. Lebih penting karena maaf ya, kalau umroh nggak pakai ilmu cenderungnya seperti piknik, seperti rekreasi, nggak nendang. Saya dituntut nanti oleh Allah. Bapak Ibu udah ditakdirkan harus bersama saya, jadi saya harus memberikan yang terbaik. Yang ketiga, ilmu tentang ikhlas. Wajib tahu ya. Kalau nggak ada ikhlas repot sekali. Caranya ikhlas itu adalah berusaha nggak ngarep apa-apa dari makhluk. Ini memang tidak mudah. Tapi ini harus kita lakukan. Karena semakin berharap dari makhluk, semakin gak bahagia hidup ini. Padahal semua nikmat itu milik Allah dan cuma Allah yang ngebagikan. Cok, pengen dipuji. Capek Bu, pengen dipuji tuh Bu. Ibu dandan, ini susah. Ini puter-puter. Eyeshadow kedekelnya. Apa sini masukin sini jadi horor. Udah ya, mau bahagia enggak? Belajar ilmu ikhlas ya. Dan yang keempat, kunci. Cuma 4 aja ilmu ini. Karena dari Allah tuh 2, dapat nikmat dan dapat musibah dari Allah. Dari kita 2, berbuat baik dan berbuat salah. Nah, berbuat salah itu kuncinya adalah segera tobat. Jadi nggak boleh ditunda. Tobat. Gak ada obat dari kegelisahan, dari kesusahan, kecuali istighfar. Kita tuh Pak, setiap hari tuh nambah dosa. Punten ya, tiap ketemu orang tuh nambah dosa aslinya. Lihat yang, kok gundulnya kayak gini, mau dosa. Ya. Ada benjolnya, terus ngomong. Ya. Kenapa ini gak gundul, kurang mabrur, dosa lagi. Iya Bu, Ibu emang tawaf selamat enggak? Celana nomor berapa nih? Lagi ruku, kakinya jebrang. Nah,
Ngomel terus ya kan. Belum lagi ngobrol. Ngobrol tuh dosa. Waduh, saya tuh kalau udah ketemu orang tapi harus ya. Udah ngobrol tuh ada ujub, ada ria, ada pamer. Nggak gampang. Agim, berapa banyak jamaahnya? Saya nggak enak jawabnya. Ya misalkan nyebut 9 bis, beliau cuma sebis ya kan. Hah? Ya, jadi macam-macam itu ya. Nggak gampang Bu, nggak gampang sama sekali. Ada sombong, ada bohong, ada ditambah-tambah, ada ria, ada menghina, ada menertawakan. Banyak dosa sekali ngobrol. Pertanyaannya istighfarnya berapa banyak? Belum lagi lihat HP, udah pasti dosa lah itu di HP itu. Giliran ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, skip ya nggak? Tapi giliran lagu-lagu atau apa, habis terus dibuka-buka dosa. Dan setiap dosa demi Allah pasti balik ke kita. Minimal jadi gelisah. Yang kedua, mulai banyak masalah. Pikiran tidak tenang. Anak, istri, suami, tetangga, bisnis. Ribet aja. Itu teh diundang oleh dosa. Belum lagi penyakit ini, keselok ini, ambeien, segala. Nginjek paku, segala kejedot ya. Itu semua berkaitan dengan dosa. Makanya obatnya banyak istighfar. Nggak ada. Saya waktu diuji berat waktu itu, ya kata guru saya, Allah sayang sama tapi akan ngadepin ilmu kelapa. Tidaklah seorang keluar ketauhidannya sesudah jalanin ilmu kelapa. Satu bekal dijatuhkan dari ketinggian. Benar. Udah jatuh dijambak rame-rame. Sampai udah gundul digetok sampai belah. Udah belah dicungkil. Udah dicungkil disisit sampai mulus. Udah mulus diparun. Udah diparut diperek. Tapi pertanyaannya, itu 2008 terus pertanyaan saya harus bagaimana menghadapi semua ini? Kata guru saya, air mata tobat. Cuman itu obatnya. Jadi penghujung malam, itulah saat kita menangisi dosa-dosa. Baru nanti akan berkurang kepahitannya. Mungkin musibahnya belum berkurang, tapi pahitnya berkurang. Udah itu dibalikan, nanti diganti oleh Allah. Jadi kalau kurang tobat mah udah aja. Hidup tuh udah gak ada tenang, ribet aja ribet. Banyak syukur, sing sabar, show must go on, ngalir aja, jangan banyak mengeluh. Kemarin siapa yang naik bis sama saya teh? Bis berapa? Bis 5 ya. Udah mau belok, nggak boleh ke sana. Udah di sana turun tinggal jalan, nyampe, betul tidak? Kenapa namanya? Tetap nyampe. Itu yang di Badar itu mana? Ini liftnya mana? Udah di sini sekarang, betul tidak? Iya, ini kenapa ini saya tiket pesawatnya nyampe juga ya kan? Jadi mau ngamain ngomel, akhirnya juga udahan, betul tidak? Betul tidak? Jadi saya rada malas gitu mau apa-apa tuh udahlah nggak apa-apa ngalir aja. Yang paling penting kita bersikap yang Allah sukai. Dah gitu aja. Penutup pengumuman mumpung di Mekah ladang amal ya. Di Australia ada gereja dijual. Ada takdirnya dibeli syariatnya lewat Darut Tauhid. Jadi di Australia ada cabang Darut Tauhid di Perth. Nah, karena beberapa tetangganya komplain, maka cara yang terbaik adalah dibeli rumah tetangga ya. Jadi alhamdulillah sudah beberapa rumah kita beli. Nah sekarang ada satu lagi yang mau dibeli, sudah tinggal sedikit lagi. Ini ladang amal bagi Bapak Ibu yang mau beramal jariah. Khususnya untuk orang tua. Ini wakaf ya. Jadi sekali dibeli nggak bisa diapa-apain lagi. Dan nanti mengalir pahalanya. Kalau kita meninggal, pertama argo yang jalan itu harta. Amal jariah. Makanya orang cerdas itu mikirnya bukan apa yang dipegang sekarang. Tapi apa yang dibawa mati. Amal jariah itu kita mati terus ngalir pahalanya. Seperti ini, jam-jam tower itu wakaf tuh. Jadi hasilnya dipakai wakaf. Kalau minat nanti oleh Mbak Rino dikirim nomor rekeningnya ya. Nomor rekeningnya juga bagus sekali. Namanya nomor ganteng ya. Enak aja cantik melulu kapan disebutnya kita ya.
Saya lahir tanggal 29. Nah, itu jadi dicocokkan. 29002. Ulangi. 29006. Cuma segitu nomornya. Tapi bukan itu yang terpenting, transferannya. Tapi saya mah nggak maksa sama sekali, itu bukan buat saya ya. Ini makanya ada yang nanya, kok Darul Tauhid mah nggak pernah minta-minta? Enggak, kami nggak pernah minta sumbangan. Kami memberitahu ya, ada ladang amal. BSI Bank Syariah Indonesia 29002 29006. Hafal bagus, tapi tidak ada artinya hafal. Saya kebagian ngumpulin 1,5 M. Alhamdulillah sampai hari ini seminggu sudah terkumpul sekitar 850-an. Alhamdulillah tinggal sedikit lagi. Yang sedekah wakaf itu mulai dari yang 5.000 ikutan sampai berbagai. 5.000 sedikit atau banyak? Tergantung. Kalau uangnya 10.000, wakafnya 5.000, separuh dari hartanya. Kalau uangnya 5 juta, 5.000 pelit namanya. Ya. 100 juta banyak atau sedikit? Tergantung. Kalau uangnya cuma 200 juta, separuh dari hartanya. Tapi kalau uangnya 100 miliar, hanya 100 juta, itu termasuk pelit. Pak, mana qasat sodaqotun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Bali ajda kecuali nambah. Profesor Harvard mengadakan penelitian 25 tahun. Beliau bukan Islam, ateis. Nyata dari kajian ilmiah, tidak ada orang yang senang sedekah kecuali nambah hartanya. Bahkan beliau menambahkan, lelaki yang senang bersedekah, ini kata beliau, itu lebih ganteng dari aslinya. Ya, beneran. Suami yang sudah 25 tahun menikah dan senang bersedekah, itu dalam pandangan istrinya makin tua makin mempesona. Jadi yang pelit, itu lebih buruk dari aslinya. Tapi terserahlah, saya emang nggak maksa. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga ada hikmahnya ya. 29. Saya mudah-mudahan pulang dari sini lunas, karena dibayarkannya tanggal 16 Desember langsung harus lunas ya. Alhamdulillah. Nanti kalau udah terwujud, tanah sudah 7.500 meter, rencananya dibangun masjid yang baguslah di sana di Perth. Insya Allah kita meninggal pahalanya mengalir. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Ya Allah, pilihlah kami menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong agar hati kami selalu ingat padamu. Tolong ya Allah agar kami bisa selalu bersyukur atas limpahan nikmat yang Engkau berikan. Dan tolonglah kami agar bisa menyempurnakan ibadah kami ya Allah. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang ikhlas dalam beramal. Senantiasa sabar ketika ujian harus kami jalani. Dan jadikan setiap waktu kami berguguran dosa dengan taubat yang Engkau terima. Jadikan umrah ini membersihkan kami dari semua dosa dan aib. Jadikan umrah ini membawa keberkahan bagi ibu bapak kami, bagi keluarga kami, bagi sisa umur kami. Sempurnakan jamuan-Mu ini ya Allah. Ijabah doa-doa kami. Jadikan bekal husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan doakan AA juga ya. Ayo, udahan. Ke masjid bisa, kalau enggak ke M.